Good morning, everyone. Welcome back to the online study of Max Divine Educational Hub. This is Ruma, your Urdu teacher. Your Urdu class has been started. آج ہمارا سبق نمبر 2 آسمانی کتابیں. بچوں آج ہم اس سبق میں آسمانی کتابیں کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آسمانی کتابیں کسے کہا جاتا ہے. تو آئیے ہم آسمانی کتابیں کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اپنے محبوب بندوں ہی میں سے اللہ نے کچھ کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور یہی جو کتابیں نازل فرمائی ہیں انہیں ہی آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں اتاری. اس میں سب سے پہلے توریت، زبور، انجیل اور قرآن ہے. تو آئیے ہم ان آسمانی کتابوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا تبھی سے وہ اپنے بندوں کی رہنمائی یعنی گائیڈنس کو کہا جاتا ہے، گائیڈ کرنے کے لیے انہیں غلط راستے سے ہٹا کر نیکی اور اچھائی کے راستے پر لانے کے لیے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو دنیا میں بھیجتا رہا. خدا کے یہ نیک اور محبوب بندے ہیں پیغمبر اور نبی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو غلط راستے سے ہٹانے کے لیے، نیکی اور اچھائی کے راستے پر لانے کے لیے دنیا میں کچھ مخصوص بندوں کو بھیجا. اور یہ بندے کون ہیں بچوں؟ پیغمبر اور نبی. خدا نے دنیا میں کم یا زیادہ 1,24,000 نبی اور پیغمبر دنیا میں بھیجے. بچوں کتنے نبی پیغمبر بھیجے؟ کم سے کم 1,24,000. ان محبوب اور معصوم بندوں کو خدا نے ہر طرح کے عیب اور ہر گناہ سے پاک بنایا ہے. بچوں یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب بندوں کو بھیجا ہے، یعنی جو ہمارے نبی اور پیغمبر ہیں، وہ ہر طرح کے عیب یعنی ہر طرح کی برائی اور ہر گناہ سے پاک ہیں. اپنے ان محبوب بندوں ہی میں سے کچھ پر اللہ نے اپنی جانب سے کتابیں نازل فرمائی ہیں. سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب بندوں کو بھیجا دنیا میں، ان میں سے کچھ پر اللہ نے اپنی طرف سے کچھ کتابیں نازل فرمائیں. یہی کتابیں آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں. ان کتابوں میں خدا کا پیغام نازل ہوتا تھا جو انبیاء کرام انسانوں کو سناتے تھے. سمجھ آیا کہ ان کتابوں میں کس کا پیغام نازل ہوتا تھا؟ صرف اور صرف اللہ کا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری. بچوں سب سے پہلے جو آسمانی کتاب اتری وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، جس کا نام کیا تھا؟ توریت. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی. اور زبور کس پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس عطا کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس عطا ہوئی. اور ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا. قرآن کس پر نازل ہوا؟ سبھی جانتے ہیں، ہمارے جو سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر قرآن مجید نازل ہوا. قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے. قرآن مجید اللہ کی کون سی کتاب ہے؟ آخری کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. بچوں یہ بات ہمیشہ دھیان رکھنا کہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی طرف سے آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، نہ آئی ہے اور نہ ہی کبھی آئے گی. اوپر جن کتابوں کا ذکر کیا گیا ان کے علاوہ اور بھی کتابیں دوسرے پیغمبروں پر اتری ہیں، لیکن ہمیں ان کے نام معلوم نہیں. ہم صرف 4 کتابوں، وہ کون کون سی ہیں؟
कुरान, इंजील, तौरेत और ज़बूर ही के बारे में जानते हैं। ठीक है। चूँकि ये सब किताबें आसमान से यानी खुदा की जानिब से नाजिल हुई। बच्चों, ये सारी किताबें जो कुरान, इंजील, तौरेत और ज़बूर है, वो सब कहाँ से नाजिल हुई? आसमान से, और खुदा की तरफ से नाजिल हुई। इसलिए इनको आसमानी किताबें कहा जाता है। कुरान शरीफ की तिलावत करना यानी इसको पढ़ना बड़े सवाब का काम है। जो कुरान शरीफ हम लोग पढ़ते हैं तो वो बड़े सवाब का काम है। सिर्फ एक हुर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। बच्चों, जो हम कुरान शरीफ का एक हुर्फ पढ़ते हैं उसमें कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं। अगर 10 हुर्फ पढ़े जाएं तो 100 नेकियों का सवाब मिलता है। अगर हम एक हुर्फ पढ़ते हैं तो कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं। और इसी तरह अगर हम 10 हुर्फ पढ़ लें तो हमें कितनी नेकियों का सवाब मिलेगा? यानी 100 नेकियों का सवाब मिलेगा। कितना सवाब है कुरान शरीफ पढ़ने का, देखा? जब पढ़ने पर ही इतना सवाब है तो फिर इसकी तालीमात पर अमल करना तो ठिकाना ही नहीं है। तालीमात यानी इसकी जो शिक्षा, जो हमें इसकी शिक्षा हमें मिल रही है, अगर हम उस पर अमल कर लेंगे तो उस पर अगर हमने अमल कर लिया तो उस नेकी का सवाब हमें कितना मिलेगा। नेकियों और सवाब की इंतहा ही नहीं, क्योंकि अगर हम नेकी करते हैं और सवाब हमें मिलता है तो उसकी कोई भी इंतहा नहीं हो। प्यारे बच्चों, कुरान ज़रूर पढ़ना सीखो। हमारे सबक में भी बोला जा रहा है कि ए बच्चों, कुरान ज़रूर पढ़ो, रोज़ाना कुरान की तिलावत करो। रोज़ाना हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए। हम जिस तरह जिस्म का मैल पानी से धोते हैं, उसी तरह दिल का मैल और गुनाह कुरान पढ़ने से धुल जाते हैं। हमें क्या समझ में आया बच्चों? जिस तरह हम अपने जिस्म, अपनी बॉडी का मैल पानी से धोते हैं, उसी तरह जो हमारे दिल का मैल होता है, यानी हमारे जो गुनाह होते हैं, वो कुरान पढ़ने से धुल जाते हैं। मगर एक बात का हर वक्त ख्याल रखो, वो है कुरान मजीद का अदब। कौन सी बात का हमें ख्याल रखना चाहिए बच्चों? कुरान मजीद का अदब करना चाहिए। हमें हमेशा कुरान मजीद का अदब करना चाहिए, यानी कुरान का हमें लिहाज रखना चाहिए हमेशा। देखो, कुरान मजीद के अदब में कभी भी फ़र्क नहीं आने पाए, वरना गुनहगार हो जाओगे। जो कुरान मजीद का अदब है, हमें उसमें कभी भी फ़र्क नहीं लाना है, क्योंकि ऐसा अगर हम करने लगेंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे। खुदा से दुआ है कि वो हम सब को कुरान की तालीम से नवाजे और उसे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो इसी तरह से ये चैप्टर, ये सबक यहीं ख़त्म हो जाता है। और हमने इस पूरे सबक में बच्चों क्या पढ़ा? हमने आसमानी किताबों के बारे में पढ़ा, और आखिरी आसमानी किताब कौन सी है? कुरान मजीद। कुरान मजीद को पढ़ने से हमें कितना सवाब मिलता है, ये आपने देखिए पढ़ा भी और सुना भी। तो इसलिए हमें कुरान मजीद का अदब करना चाहिए। रोज़ाना हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए। जिस तरह कुरान हमारे गुनाह धोता है, क्योंकि कुरान पढ़ने से हमारे गुनाह धुल जाते हैं, ये बात हमेशा हमें अपने ध्यान रखना चाहिए। हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, और कुरान मजीद का हमेशा हमें अदब करना चाहिए। ठीक है। अगर हमें एक हुर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, इसी तरह आइडिया लगा लीजिए बच्चों कि अगर आप कितने हुर्फ पढ़ेंगे तो कितना नेकियों का सवाब मिलेगा। ये आप सिर्फ हम सब जानते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। इसलिए हमें अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।